Hello, welcome to VinSanity. Today we are joined by two barely known comedians but trying their best, Mr. Shyam and Ritwik. Hello guys, VinSanity viewers. Welcome to the episode. இவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட் எதிர்பார்க்காதீங்க. But very excited to be on the show today. Hi guys. Hi Vinod. Hi Vinod, எப்படி? For people who don't know, Ritwik is a professional cricketer. இப்படி ஆசைப்பட்டேங்க. என்கிட்ட இன்ட்ரெஸ்டிங் அதுமே இல்லை. என்ன எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவீங்க அப்போ? தெரியலங்க, உங்களை ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆன்சர் இது? ஆனஸ்டா சொல்றேன், உங்களை ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணும்போது உங்க கண்ணை பார்க்க முடியாது, அப்படியே முடி இப்படியே இருந்துச்சு. கரெக்ட் தான். ஸோ தட் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் திங் ஆஃப் லைக் ஒரு அன்னியன் இவர், ஒரு லோ பட்ஜெட் அன்னியன் இவர் அப்படின்ற மாதிரி தான். சூப்பர் ஜி. குட் இன்ட்ரோ ஃபார் மீ கைஸ். Yeah. So today the theme is school and school related stuff. So we'll be reading some Reddit stories and we'll be reacting to it. So let's get into it. Perfect. 30 male falling for 18 female in high school. தெளிவா இருக்காங்க. லா தெரிஞ்ச வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எப்போ பிறந்த நாள் வரும் போட்டுரும் அப்படின்ற மாதிரி. போட்டலாம்னா கல்யாணத்தை போட்டுடலாம். ஒரு ப்ளீப் இங்க இல்ல மண்டபத்தை புக் பண்ணி கல்யாணத்தை போட்டுலாம். இல்ல so அவன் அட்வைஸ் தான் கேக்குறான். We'll just read it out. Okay, this is pretty fucked up, but I'm going to try and explain this the best I can. Any advice is appreciated. Okay. It started with me talking to a college girl on TikTok out of boredom. We should understand this is mostly US. Okay. Cool? So it is not banned there. Yeah. We added each other on Snapchat and we talked for a couple of days. At first it was just flirting and trying to get stuff. But one night she was with her friend who was still in... Yeah. நல்லா இருந்துச்சு அந்த வேர்டு, get stuff. We are trying to get stuff. Wowல. One night she was with her friend who was still in high school and somehow ended up talking to both of them. Both are over 18 years old. Okay? கரெக்ட். முக்கியம் அது இல்லனா உயிர் முக்கியம். அட்வைஸ் என்ன? நோ இப்பவே சொல்றேன். Fast forward a couple of days, I eventually got what I wanted from the girl who was in college, but she was pretty boring and just got out of a relationship, so we didn't really talk much after that. Okay? காட்டா சூப்பர் ஜி. Okay. Now he's been struggling with the idea of being in a very true relationship. True. Like he wants to be very full, like committed to this person. இந்த 30 வயசு ஆளு. ஓகே 30M for 18F. 18F. Okay. I have started to develop strong feelings for this girl. I'm not naive and I obviously know she will eventually graduate and go off to college. I never planned for any of this to happen, but unfortunately I can't see a situation where I don't fall in love with this girl. So my question is, how do I end things without getting hurt or hurting her? I never imagined I would be in this situation. It's late, so I wasn't sure how much context to provide, but I can add more if needed. She is like a SRM college girl. இல்ல எனக்கு ஒண்ணே புரியல. ஈஸியா 30 வயசு ஆளுக்கு ஏமாறறானா? ஏன்னா இவன் பண்றது மொள்ள மாதிரி தானோ. ஹை ஸ்கூல் பொண்ணுகிட்ட நீங்க பேசுறீங்களா வினோத் போய்ட்டு ஃபர்ஸ்ட்? எக்ஸாக்ட்லி மை பாயிண்ட் இஸ் ஐ டோன்ட் நோ. அவன் ஸ்கூல் டீச்சரா இருந்தா என்ன பண்ணுவ? டேய் அப்ப இன்னும் தப்புடா ஆக்சுவலி. இட்ஸ் ராங் ஆன் மல்டிபிள் லெவல்ஸ். அப்ப நீ ஸ்கூல் டீச்சரா இருந்தா ஸ்னாப்சாட் சத்தியமா பண்ண கூடாது. ஆமா ஜிஜி. இல்ல மை ப்ராப்ளம் இஸ் நம்பர் 1 ஹை ஸ்கூல் பொண்ணுகிட்ட நீ பேசதே வந்து இட்ஸ் செட்டிங் யூ அப் ஃபார் hurting Yeah. obviously is going See, to go to because college. they don't have that maturity that you have. That Exactly. mental wavelength வந்து இல்ல different. சக்திமான் பார்த்தவங்க டோரிமான் பார்த்தவங்க ஒண்ணா ஜி. 18 இயர் கிட்டத்தட்ட ஒண்ணு. கிட்டத்தட்ட ஒண்ணா. சக்திமான் என்னடா எவ்வளவு ஒரு worst example. லிட்டரலி நீ இந்த இத சொல்றனே ஆன்டி அட்வைஸ் கொடுக்கறேன். இல்ல see my problem is obviously if you're going and hitting on an 18-year-old girl you're setting yourself a failure. எனக்கு அதுதான் எனக்கு என்ன லாஜிக்ல அவன் போனா இல்ல ஹர்ட் வேற ஆக கூடாதுன்னா இல்ல இங்க ஹர்ட் ஆக போறது இல்ல. இதுல என்ன இந்த மாதிரி இந்த ஆளுக்கு பிரச்சனை இல்ல. he got what he wantedல. இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வந்து நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்றாங்க. Like they go in for people who are emotionally unavailable or emotionally immature. So here because it's very easy to இல்ல but again being a man I still feel a 30-year-old guy will have lesser maturity than an 18-year-old girl னு எனக்கு தோணுது. Because girls are genuinely more mature. No. Age plays Girls a factor. act Definitely girls prefer older guys. They're saying because they feel they're mature, they're able to talk to them on a mature level at the same when if they're older is what I heard. That's why girls that's what girls say. No, never believe that. சார் எத்தனை ரிலேஷன்ஷிப் அத பாருங்க. but still நல்ல क्वेश्चन. எவ்வளவு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்திருக்கீங்க சார்? ஜீரோ ரொம்ப முக்கியமாயா அதுக்கு. மொத்த தமிழ்நாடு மாதிரி நாசிக்கப்பட்டமாயா அதுக்கு. இல்ல ஆனா இவன ரெண்டு கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ரிலேஷன்ஷிப்ல இல்லாம அத பத்தி பேசுறது மொத்த தமிழ்நாடு இத பாக்குது அப்படினு சொல்றாங்க. ஷாம் எபிசோட்ல இருக்காரு, கண்டிப்பா பார்க்கணுமே. But yeah, the basic advice I think is safe to say is that you should not go for someone.
இதனால தான் ஏஜ் குரூப் சேம் ஏஜ் குரூப்ல பாக்குறது வந்து இட்ஸ் பெட்டர். Yeah. Neither older nor younger. If you're going for an age difference, not that much of a difference. Maybe I feel like a 2-year or a 5-year difference is cool. Okay, enough. அதுக்கு மேல போறது it's difference because தெரிஞ்சு இது -12 தான் பிரச்சனை. The guy is 30 and she's -12. I would say +12 is still fine for the guy. -12. ஆமா, she's 18. இப்போ அந்த பொண்ணுக்கு 52 வயசு ஆயிடுச்சுனா ஓகே 52 வயசு அப்படினா அவங்களே they there for the fun only. +12 So நம்மளும் it depends, of course it depends on what is our intention. இல்ல அவன் intention true relationship அப்படினா then நீங்க சொல்லுங்க +or-2 max. Yeah. அந்த பொண்ணு தான் தப்பு. என்னச்சி ஈஸியா 30 வயசு ஆளுக்கு போய் விழுகுறா. இல்ல பட் today's generation unfortunately are dumb idiots. அவனுக்கு யாருக்கு எல்லாருக்கும் என்ன கிடைச்சாலும் போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்காங்க. 19 வயசுல எவனுமே அந்த பொண்ணு கொக்கி போடல. எல்லாரையும் விட்டு இவ்வளவு சூஸ் பண்றதுக்கான கொழுப்பு தானே அவளுக்கு. சுகர் டாடி எதிர்பார்க்கறாச்சி அவ. காலேஜ் படிக்கும் போதே பாக்கெட் மணிக்கு. சே எவ்வளவு ஜட்ஜ்மென்ட்லாம் இருக்கல்ல. நீயே சொல்லிக்கினே நீயே உன்னை ஜட்ஜ் பண்ணிக்கற. ஆமா ஜி எனக்கு இப்போ ஃபுல்லா இதுவா இருக்கு ஜி கண்டெம்ப்ளேஷன் அவனுக்கு என்ன கடுப்புனா அவனுக்கு 24 வயசு பொண்ணு எந்த 36 வயசோட இருக்கான்ற அவனுக்கு ஒரு தாட் இருக்கு. ஆமா ஜி அது வரை யோசிக்கல ஜி கஷ்டம் ஜி. எப்படி நம்மளுக்குலாம் பொண்ணு பார்க்க போறாங்க? நமக்கு நீ அவரையும் சேர்க்கறேன். அவரே இருக்குடா. அவரே ஏன்டா சேர்க்கறேன்? ஓகே சோ ஐ திங்க் அட்வைஸ் இஸ் சேஃப். எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருக்குமே நம்ம பிரேக் அப் தான் கொடுக்க போறோம்னு நினைக்கிறேன் ஜி. வர எல்லா கதையும் பாருங்க சேராதீங்க. நம்மளோட தாட்ஸ் எல்லாம் அங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து ஒரு டிபிக்கல் 30 ஏஜ் பேரண்ட்ஸ். நம்ம ஜாதி பிரச்சனை மாதிரி பிரிச்சு விட்டுட்டு இருக்கோம் எல்லா கப்புள்ஸையும். கரெக்ட் தான். This is going to be an interesting story because this is from a perspective of a parent. இப்பதான் ஜி ரிலேட்டபிளா வரும் எனக்கு. அப்படிங்களா? பூமர்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து சரி. Am I the asshole for sending my son to an all boys school? ஜி ரொம்ப biggest asshole ஜி. biggest you just story கேக்கவே வேணாம். ஆசை விரிச்சு போட்டு உட்கார்ந்திரலாம் ஜி. அவ்வளவு பெரிய asshole ஜி அவரு. என்னடா இது? asshole இது ஃபீமேல். இது ஃபீமேல். சோ கொஞ்சம் sorry madam, I am feminist actually. women's என்னைக்குமே ஹர்ட்டிங்கா பேச மாட்டாங்க. அவங்க அப்பா நினைச்சேன் ரிலேட்டிவ்ல எனக்கு நான் ஓகே தந்தை யார் அப்படின்றாங்க. இல்ல இப்போ அவங்களே கெஸ் பண்ணிடுவாங்க இவனே ஒரு ஆல் பாய் ஸ்கூல் போனதால தான் இப்படி சுத்திக்கிட்டு இருக்கான். இல்ல அப்படினா கோயட் ஸ்கூல்லயே ஆல் பாய்ஸ் மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருந்தானே. ரொம்ப கஷ்டம்னா உங்களோட சொசைட்டல் இன்டராக்ஷன்ஸ் ஆர் வெரி லிமிட்டட். யூ ஃபைண்ட் இட் you're incapable of talking to women when you go to a setting maybe college or work. நீங்க ரெண்டு பேரும் அப்ப ஆல் பாய்ஸ் ஸ்கூல் தான்? No நான் கோயட் தான் பட் ஸ்டில் my thoughts are all boys. ஜி அது ஒரு வியர்ட் ஸ்கூல் ஜி. அத பத்தி நம்ம தனி எபிசோடே பேசலாம். என்ன ஸ்கூல்? பிரின்ஸ் ஸ்கூல்னு ஒரு ஸ்கூல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இல்ல. அந்த ஸ்கூல் பத்தி நம்ம படிக்கலாம், பிரச்சனையே இல்ல. பேசவே கூடாது ஜி. எங்களை வந்து தனித்தனி டிபார்ட்மெண்ட்ல ஜெயில் மாதிரி ஒதுக்கி வச்சிருப்பாங்க. இது குணா பிளாக், அது ராஜன் பிளாக் அப்படின்ற மாதிரி பிரிச்சு வருவாங்க எங்கெல்லாம். வட சென்னை ரெஃபரன்ஸ். யா தமிழ். இந்த பிளாக்ல இருந்து நாங்க அந்த பிளாக்ல எட்டி கூட பார்க்க கூடாது. பா எவ்வளவு வியர்டான ஒரு ரியாக்ஷன். JPR காலேஜ் ஸ்கூல்லே திறந்தா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் யா she is definitely an asshole. அப்ப ஸ்டோரியே படிக்க வேணாமா? வேணாம். இல்ல என்ன ஏய் I want to learn a story. women's point of view எப்பவுமே கேட்க ஆசைப்படுவேன். சரி. when my son, she is 66 female, her son is 26 male, was 11, he passed a test to get into an exclusive school in our city. Okay. The school was an all boys school but was internationally ranked as an elite school. The problem is recently I asked him why he has never brought a girl home for us to meet. இது இந்தியன் பேரண்ட்ஸ் இந்த யாரை கூட்டிட்டு வருவான்? எங்க இருந்து கூட்டிட்டு வருவான் சும்மா? Okay. He told me he has never really met the right girl. I thought he meant he was playing the field. Okay. Oh. And he told me he isn't. I asked him his dating experience and he said none. I then remembered finding condoms in his room when he was 18 and asked about them. He said, "Mom, the box is still full." எக்ஸ்பயர் ஆயிருக்க போகுது சார். அதை யூஸ் பண்ணா பார்த்து யூஸ் பண்ண சொல்லுங்க. 8 வருஷமா வச்சிருக்காருன்னா எக்ஸ்பயர் ஆயிருக்கும் கண்டிப்பா. He then went on to tell me he hasn't ever kissed a girl because he just can't click with them. His cousin is gay, so he knows we have no problem with whatever he is. He just said he struggles with girls. Sorry, this is rambling, but I can't help but think is it my fault for sending him to a boys' school during his formative years? I've gone to see one of my best friends and confided my worries that he will end up alone. And she just said I was right. The boys' school is a bad thing. Then I drank a bottle of wine. Randomly போட்டிருக்காங்க. சரி. And I just was really worried. I ruined my son's social development and chances of falling in love. Before people start replying with things like he's a late bloomer, statistically he's unlikely to find someone at this point, and the only difference between him and his gay brother is his brother went to a mixed school.
ஓ ஓகே ஐ கெஸ் இட் இஸ் ரிட்டன் பை டைலர்ஸ் மாமுன்னு நினைக்கிறேன். இங்க ரெடிட் யூனிவர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி யூனிவர்ஸ் மாதிரி இல்ல பட் ஆனா ஐ திங்க் டெஃபினெட்லி நான் சொன்னதுதான் அந்த உங்களுக்கு ஆல் பாய்ஸ் ஆர் ஆல் கேர்ள்ஸ் ஃபார் தட் மேட்டர். ஐ நோ சம் கேர்ள்ஸ் who have been to all girls school and all girls college when they're studying. Their expectations are very low. Like I know girls who are dating guys just because they got him a chocolate or cake mari when they went to all girls school because அவங்களுக்கு அந்த எதுக்கு அவ்வளவுதான் அடுத்து அந்த 30M 18F வந்துட்டு இவனுக்கு வர போகுது. ஆனா I genuinely feel you need co-education school because it should be normalized. Talking to guys or girls should be normalized. நீங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி பையன்ட்ட பேசினா இந்த இவன ஸ்கூல் மாதிரிலாம் வச்சிட்டீங்கன்னா இவன மாதிரி தான் சுத்தணும். அப்புறம் பாருங்க ஜி ரிலேஷன்ஷிப் ஜி அப்படின்னு சொல்லி ட்ரேட்மார்க் எக்ஸாம்பிள் நீ இவன மாதிரி சுத்துறங்க இந்த மாதிரி இந்த பொறுக்கி மாதிரி வருவியா அப்படின்ற மாதிரி வச்சிருக்கீங்க. பொறுக்கின்ற வார்த்தையை நான் யூஸ் பண்ணல பட் கரெக்டான யூசேஜ் தான் அது. டெஃபினெட்லி ஐ அம் ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபைங் டர்ம்ஸ். Okay. But உங்க தாட் என்ன? வாட் டு யூ ஃபீல்? I feel, see, to an extent it depends on the kid as well. Like no matter, as he said, even though he went to a co-ed school, he still felt like he was in a boys' school. இல்ல தற்கூரிங்க எல்லா இடத்துலயும் இருப்பாங்க, அதை விட்டுருங்க நம்ம. அது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அட்டாக்கிங் மீ. Yeah, no, I'm telling, it depends on the kid equally as much as the parent. So the parents should not take the blame. See, she saw an opportunity that he got into an elite school. Best for him, best for his education and stuff. பட் காக் பிளாக் No, பண்ணிட்டாங்க. actually, Technically he is cock blocked. Parents மேல கொஞ்சம் மிஸ்டேக் இருக்கு ஜி. You have to set the best environment for your kids. Not only in the education. மைக் இருக்கு. Education அப்படின்ற அந்த சிங்கிள் டெர்மினாலஜில மட்டுமே ஒரு பெர்ஃபெக்ட்டான என்விரான்மென்ட் செட் பண்ணி கொடுத்துறோம். which means I'm a good parent அப்படி நம்ம சொல்ல முடியாதுல்ல. ஆல் இதுல கொடுக்கணும் அவனுக்கு. அவனுக்கு ஒரு அட்மாஸ்பியரே தெரியல. இப்போ ஒரு பட்னம் உங்ககிட்ட போய் ஒரு பொண்ணுகிட்ட எப்படி அப்ரோச் பண்ணி பேசணும்ன்றது தெரிஞ்சிருக்காது அவனுக்கு. சரி, ஸ்கூல்ல மட்டும் தான் பொண்ணுகிட்ட பேசணும்னு இல்லையாப்பா? இனிஷியல் இதுதான்ல ஒரு இனிஷியல் ட்ராமா அண்ட் அந்த இனிஷியல் செட்டப். இல்ல இதுக்கு தான் வந்துட்டு ஆல் பாய்ஸ் போனாலும் இந்த டியூஷன்ன்ற கான்செப்ட்லாம் இருந்தது. நம்ம டியூஷன் கிளாसेस போகும்போது கொஞ்சம் இந்த ஏதாவது இது பண்றது. டியூஷன்ல விட்டுருவாங்க பாரு ஒண்ணு சேர. ஏய் எவ்வளவு டியூஷன் காதல் கதைகள் ப்ரோ, நீங்கலாம் டியூஷன் காதல் கதை இருந்ததா ப்ரோ உங்களுக்கு? இல்லடா எனக்கு தான் எதுவுமே இல்லையாடா. ஸ்கூல் கதை இல்லடா ப்ரோ உங்களுக்கு இருந்தது இல்ல ப்ரோ டியூஷன் No, I have gone to tuitions and stuff. But it's very, I have found it very என்னையா சாக்கடை வந்து பார்த்த மாதிரி unpurposeful. நான் கேட்டது டியூஷன்ல லவ் பண்ணிருக்கே இல்லையா? இல்ல டியூஷன் you had your own female interactions there la. I had my own female interactions. own female interactions சொல்ல கெத்த சொல்றாரு பாத்தியா? அப்படி இல்ல. But it was very unpurposeful, man. Yeah. Because school lads interact பண்ணும்போது it's to an extent okay, it's interesting. If I have a female interaction with a classmate na, that mystery is around them. Oh, I don't know much about them. Okay. Tuitions la, they are dumb as fuck, man. You had boring female colleagues in tuition, bro. என்ன புதுசா இருக்கு? Tuition atmosphere ஒரு tuition. You must judge not the tuition. Judge the females there. Okay வா. நான் அவங்கள தான் ஜட்ஜ் பண்றேன். They are dumb. I get to know how dumb they are, dude. Yeah ji. Women are dumb sometimes. Not என்ன எங்கடா போகுது? இல்ல அப்போ சொல்ற மாதிரி everyone has their own doubts and everything. That's why they go to tuitions. நம்ம ஆல் பாய்ஸ் ஸ்கூல் போறது நல்லதான்றல ஆரம்பிச்சு women are dumb very wrong trajectoryங்கிறது நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். அடுத்து சரி அட்வைஸ் கொடுக்கலாம். சரி அட்வைஸ் என்னன்னா என்ன ஒண்ணும் இல்ல அவ்வளவுதான். அந்த பையன் லைஃப் முடிஞ்சு போச்சு. ஆல் பாய்ஸ் அந்த பையன் வந்து சரி சப்போஸ் நீங்க வந்து அந்த அம்மாவோட பொசிஷன்ல இருக்கீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த பையனோட இது ரெக்டிஃபை பண்ணுது. I would say I would play marriage பண்ணி வச்சிருவேன். இல்ல I would இல்ல இதுக்கு மேல I would play no further part in his life. இதுக்கு மேலயே தான் வாழ்க்கை. என்ன சரி ஓகே if he celebrate அவனுக்கு வந்துட்டு இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல திரும்பி நான் போயிட்டு அவ லைஃப்காக ஒரு அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணி ஒரு பொண்ணோ பையன் வாழ்க்கைய நான் எடுக்க முடியாது. See the contrast in our ideology. ஒரு டாக்ஸிக் இந்தியன் parent ஒரு progressive இந்தியன் parent. இல்ல ஏன்னா நம்ம கதைகள் US பேஸ் இருக்கறதால அப்படி பேசிட்டு இருக்கேன். இந்தியன் பேஸ்டா இருந்தா வெட்டு போடு. என்னடா ரெண்டு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பேன் அவனுக்கு. ஒண்ணு மிஸ்ஸா ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு ரெண்டு எது வேணா தூஸ் பண்ணி அக்கா தங்கச்சியா போட்டு பிடிச்சு வச்சிருப்பேன் அவளுக்கு. வாவ். டவுன் சவுத் ரொம்ப பழக்கமான விஷயம் ஜி. இது முடிச்ச உடனே ஒரு தெரபி செஷன் புக் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம சுமார் முந்திக்குமார் அமிச்சிடலாங்க. Yeah guys, நமக்கு in-house therapist இருக்காங்களே. She will come in episode 2. So okay. So next is son has to change schools because of a classmate. This is not a question per se, but this is a general, they are doubting, they are just telling the entire situation. Okay. We are just to tell what we think would. இப்போ நீங்களாச்சும் எது ஒரு கிளாஸ்மேட்னால செக்ஷன் மாறி இருக்கீங்களா? கிளாஸ் செக்ஷன் மாறி இருக்கீங்களா? மாறி நான் செக்ஷன் மாறி இருக்கேன். என்ன ரீசன்? இல்ல அது வந்துட்டு ஏன்னா
அது சொன்னா இதா இருக்கும். பட் வந்துட்டு எங்க ஸ்கூல்ல ஒரு வியர்டான ஒரு ஹேபிட் இருந்தது. வெறும் அவங்க ஒரு மார்க்ஸ் கட் ஆஃப் பேஸ் பண்ணி செக்ஷன்ல பிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ தெரிஞ்சோ தெரியாமல 2 எக்ஸாம்ல நான் ஒரு கட் ஆஃப் மேல வாங்கினால இன்னொரு செக்ஷனுக்கே மாத்தி விட்டுட்டாங்க. அந்த மாதிரி அது வந்து போய் மாட்டி விட்டியா இந்த பொண்ணு நோண்டிக்கினே இருக்கா இல்லையா ஒரு பிரச்சனை மாட்டி நீ வந்து செக்ஷன் மாறி இருக்கியான்னு கேக்குறேன் நான். ஓ சண்டை இல்ல வேற ஏதோ அந்த மாதிரி அவ்வளோ எனக்கு இது வரைக்கும் பிரச்சனை வந்தது இல்ல ஸ்கூல்ல. நீங்க நோஜி இல்லையா ஒரு கிளாஸ்மேட் ஹேண்டில் பண்ண முடியல. ஆனா இது நடந்திருக்கு ஆக்சுவலி. என்னோட கிளாஸ்ல வந்துட்டு ஒரு வாட்டி ஒரு பையன் பாவம் 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது ஆக்சுவலி எங்க ஸ்கூல்லலாம் நீங்க பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணி மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களை வச்சு செய்வாங்க. லைக் வந்துட்டு நம்பர் 2 நீங்க பாருங்க மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா காலி. ஏன்னா வந்துட்டு நீங்க நம்பர் 2ல மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களை வச்சு செஞ்சிருவானுங்க. அந்த பயத்திலேயே ஒரு பையன் கிளாஸ்லயே இருந்துட்டான். இது உங்களுக்கு தெரியாதா? இல்ல என்ன ஸ்கூல்ல இல்ல நீங்க எந்த பையனையும் கலாய்ச்சது இல்லையா நம்பர் 2ல மாட்டிக்கிட்டு? உங்க கிளாஸ்ல அப்ப எல்லாரும் கேஷுவலா பாத்ரூம் போவாங்களா? 2 பாத்ரூம் போறதுனா? I don't think so, dude. Like for us, we அதெல்லாம் never had நீங்க the notice situation. Like we had the urge to go to. உங்களுக்கு இல்ல அந்த urge தான் ஜி. அந்த இருக்கறதுலே என்ன பிரச்சனை ஜி எங்களோட பிகெஸ்ட் வில் பவர் ஸ்கூல்ல. சீரியஸா 6வது பீரியட்ல வந்து வெச்சுக்கோங்க 8வது பீரியட்ல ஸ்கூல் முடியும். அந்த 2 பீரியட் மாதிரி ஒரு நரக வேதனை நீங்க அனுபவிச்சிருக்கவே முடியாது. ஜி நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணது இல்லையா? என்னையா சொல்றீங்க? நான் ஒரு டோட்டலா வந்து 10 ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்திருக்கேன். 10 ஸ்கூல்ல. நீ என்ன அந்த அம்பானி ஸ்கூல்ல தான் படிச்சியா நீ? அப்படி இல்ல எங்க அப்பா அவங்க 10 ஸ்கூல்ஸ்மே இல்ல சில இது வெளியில. பட் மோஸ்டா வந்து சென்னை தான். சென்னையில இருந்து இல்லையா ஜி? இல்லையா அப்படி இல்லையா? பட் அந்த 10 ஸ்கூல்ஸ்லயே வந்து இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் நான் வந்து I never had a thing, dude. இல்ல சோ பேசிக்கலி என்ன ஆகும்னா சோ வெளியில ஏதாவது பசங்க வந்து நீங்க உள்ள ஒருத்த மாட்டிக்கிட்டான் அப்படின்னா காலி அவன் வெளில வரது ரொம்ப கஷ்டம். It's kind of it's a place to get bullied. அவனே அவனை தேடி ஒரு ட்ராப்ல போய் மாட்டிக்கிற மாதிரி அந்த தாப்பால் திறக்கிற வரைக்கும் அவன் செத்தான் ஜி. காலி. தண்ணி எடுத்து ஊத்துவாங்க. தட்டுவானுங்க கதவை பங்கு பங்குன்னு. சோ கொஞ்சம் ஆன்டி புல்லிங் அந்த மாதிரி ஏதோ விஷயங்கள் இல்ல தெரியல. ஸ்கூல்ல ஆன்டி புல்லிங் ஒண்ணுமே இல்ல. ஸ்கூல்ல ஆன்டி புல்லிங் ஒண்ணுமே இல்ல. கஷ்டம்தால ஜி. அப்புறம் எங்கள மாதிரி பசங்களா அப்ப என்ன பண்றானுங்க பாருங்களேன். எங்கள மாதிரி நின்னு ஏன்டா அவங்க கூட தேக்க. So shortல சொல்ல I read the entire thing. Shortல என்னன்னா this kid got in a fight. Okay. So when this kid got ஏதோ someone triggered him for something. இவன் ஃபைட்ல போய் 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல இது ஆயிருக்கு. ஸோ அவன் வந்து யார் அடிச்சானோ they wanted to sue the school and this இது like the kid. Yeah. Okay. Which I don't think we'll ever experience in Indian schools. No. Indian school மட்டும் இல்ல ஜி. இது ஒரு elite mentality. என்னடி என்ன அடிக்கிற சூவிய ஸ்கூல் சி சூவிய ஸ்கூல் ஏதோ சூவிய சூப்பர் வேண்டா அப்படின்றத எங்க ஜி. So and they have shifted schools. Now the thing is what they are saying is இதுல அவனுக்கு வந்து ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ வருஷத்துக்கு இருந்திருக்காங்க. மாதம் ரொம்ப சேட் ஆயிருக்கான். ஸோ ஹவு டு ஐ எக்ஸ்பிளைன் திஸ் டு ஹிம் தட் அவனுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு தட் எல்லாம் பேசியாச்சு இப்போலேருந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் ஹவு டு வி கெட் ஸோ அகெயின் திஸ் கொஸ்டின் ஆஸ் அ பேரண்ட் திங் கம்ஸ் டு யூ. இஃப் யூ ஹேட் டு ஷிஃப்ட் யுவர் கிட் டு அ டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன் ஆர் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல். இப்போ செக்ஷனா ஸ்கூலா என்னது பாயிண்ட்? ஸ்கூலை மாற்றினாங்க. ஸ்கூலை மாற்றிட்டாங்க. ஏன்னா அங்கே இருக்கிற சிச்சுவேஷன் வந்து the principal be like you can't be in the same school and stuff like that. Because they'll treat the kid who got hurt as a victim and நீ வந்து assault பண்ணிட்டீங்க. Even if you are in 8th grade, 6th grade, whatever it is. So how to explain to that kid that, you know. So he is the one போய் அடிச்சவனா? Bully. He is the bully. He is the bully, yeah. Like you. He is the bully na. If he is the bully then yeah definitely இப்படி பண்ணா ஸ்கூல் மாத்தாங்கன சோகமா இருக்கவே முடியாதுன்னு தலையில தட்டிட்டு இது பண்ணிடுறான். No. He deserves it la. அதெல்லாம் சொல்றேன். He deserves it. I'm telling you. அது ஆயிச்சு அவனுக்கு. நான் எவ்வளவு தற்குறி நான் இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் முடிச்சுக்காம விக்டிம் பையன் ஸ்கூல் மாறணும் அப்படி நினைச்சேன். அப்படி இருந்தா என் டேக் கம்ப்ளீட்டா வேற. If he is the bully then he deserves this. Yeah, he should face this. But for me I had a situation where I changed school. I changed not school. I changed section. புல்லியா நீ? புல்லி இல்ல. நான் புல்லி இல்லையா? என்ன சிம்பிள் சிச்சுவேஷன். இந்த சிரிச்ச முகத்துக்கு பின்னாடி ஒரு 7th இருக்கும்போது some kid in our class brought some adult magazines. Wow. 7th லியவா? ஆமா to class கூட. adult magazines எங்க ஸ்கூல்ல மேக்ஸிமம் சேத்தன் பகத் புக் தான் எடுத்துட்டு வருவாங்க. 9வது படிக்கும்போது டீடைல்டு சீன்ஸ் இருக்கும். புக் மார்க் பண்ணி படிப்போம் நாங்க. பட் adult magazine எப்படி அந்த ப்ளே பாய் அந்த மாதிரி magazine இல்ல இந்த வாரமலர்ல நடுப்பக்கம் அந்த மாதிரியா? அப்படி இல்ல. ப்ளே பாய் அந்த மாதிரி ப்ராப்பர் என்ன ஸ்கூல்ல அதெல்லாம்? ப்ளே பாய்ல எனக்கு फ्रेंड्स பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கேந்திர வித்யாலய
கேந்திரிய இப்படி இருக்காங்களா? ஆர்மி பசங்க தான் இருக்கிற ஸ்கூல் அது. ஓகே, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். சூப்பர்யா. ஸோ இப்ப அவன் ஒரு ஆபரேஷன் சிந்து ரிலேட்டடா ஒரு கண்டென்ட் சொல்ல வந்தான். அப்புறம் வேண்டாம், ரிஸ்க். என் தாட் ப்ராசஸ் அங்க போச்சு. ஸ்டில் நோ, ஐ டோன்ட் வாண்ட். we stay with our soldiers. யா, ஜெய் ஹிந்த். ஜெய் ஹிந்த். இப்பெல்லாம் பண்ண ஓவர் ஆக்டிங் நினைச்சுப்பாங்க. லைட்டா சொல்லிட்டு முடிய ஒரு மெல்ல வீடை கூடு மனமே பாடி விட்டுருவாங்க. நானு ஷின்ஜோ சசாகியோ என்னன்னே புரியுது. ரேண்டம் பக்காதோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு. ஜுஜுட்சு கைசன் சட்டை போட்டு வந்தா மட்டும் பத்தாது. some people will understand it. ஷின்ஜோ சசாகியோ guys. ஓகே. ஸோ பைத்தியக்காரன்ற மாதிரி என்ன பார்த்து இல்ல அவர் மட்டும் இல்ல, அங்க கேமராமேனு அங்க பாக்கி இருக்கிற 5 பேர் எல்லாம் அதே என்னங்கயா. So that guy blamed it on me that I brought the magazines ன்னு சொல்லிட்டு. ஐயோ. So it became ஸ்கூல்லே வந்து டீச்சர்ஸ்லாம் வந்து இந்த பையன் எல்லாம் இப்படி பண்றானே. So they were like, my parents came and blasted the principal and the thing, and my parents reversed the situation. என் மேல fake blame. They reversed the situation. They were like, our child is getting affected because of this guy bringing magazines. And so we want to they didn't say we want to sue ன்னு சொல்லலையா, but they were like we want to shift section. And at that time I told my mom, நான் வந்து D ல இருந்தேன். I told my mom, C ல வந்து there's this girl C section மாறிட்டேன். I told that there's this girl that I like in C section. எங்க அம்மா கேட்டாங்க எந்த செக்ஷன் உனக்கு போகணும்னு கேட்டாங்க எனக்கு. Before she went to talk to the principal, and I was like C section ஒரு பொண்ணு இருக்கா. இதெல்லாம் சரியான ஓடு. நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன். 7th ஸ்டாண்டர்ட்ல அம்மா வந்து எந்த பொண்ணு பிடிக்கும்னு கேட்டா எனக்கு அந்த எந்த பொண்ணுன்னு கேட்கல, எந்த செக்ஷன் கேட்டாங்க. செக்ஷன் கேட்டாங்க. நான் நினைச்சேன் எனக்கு எப்படி புரிஞ்சதுன்னா நீங்க உங்க அம்மா கிட்ட போயிட்டு எனக்கு அந்த பொண்ணு பிடிக்கும், அந்த செக்ஷன் மாத்தி விடுங்க. எந்த செக்ஷன் வேணும்னு கேட்டாங்க என்கிட்ட. நான் C செக்ஷன். அதுக்கப்புறம் அம்மா கேட்டாங்க எதுக்கு வேணும். இல்ல good people are there அந்த மாதிரி சொல்லிட்டேன். So that was cool. that was the thing. That's why you got with this girl bro. அப்புறமா சீச்சி என்ன ஏதோ வந்துருச்சு. எதிர்பார்த்தேன் நானு. எனக்கு வந்து அர்ஜுன் ரெட்டி எண்ணி கொடுக்குறீங்க போங்க. இல்ல ஃபெமினிஸ்ட் கேர்ள்ஸ் பார்த்து சீச்சின்றார் गाइस உங்க ஹோஸ்ட். சீச்சியாமே அப்படி இல்ல. The thing is I had to play it safe dude. Like because I am leaving within a few months. No, for me it was what's the point of getting with the person if I'm just going to be in the city for the next like 3-4 months. அப்போதான் நிறைய பேருக்கு எல்லா பாயிண்ட்டுமே இருக்கும். 7வது இவ்வளவு மெச்சூரிட்டி எப்படியா வந்துச்சு இவருக்கு? எனக்கு அத சொல்லுங்க. 7th ஸ்டாண்டர்ட்ல இவ்வளவு மெச்சூரிட்டி எனக்கு ஜென்யூனாவே இப்போவே இருக்கான்றது எனக்கு தெரியும். கியூட் கேர்ள் லைக்கிங் கியூட்டா போவோம் நாங்க. அப்போ போய் ஐயோ அடுத்த மாசம் உங்களுக்கு கல்யாணம். பட் நீங்க have you been in a relationship? Never. But I have கைய கூட சகல அப்படின்றான். ஐயோ எதுலலாம் இல்ல. But in school and all I was known as that love guru kind of guy. People would come to me for advice and all of that. And that is everyone. You think they think like you? No. They call me love guru. Lot dude, seniors used to come to me for stuff. எப்படியா நீ எனக்கு you lead the people to the treasure that you can't ever. அது பேர் என்ன இங்கிலீஷ் வரல. கரெக்ட்டா ரொம்ப க்ளோஸா வந்துட்டே நீ. ஆல்மோஸ்ட் பட் எனக்கு இது எப்போதும் டவுட் இருக்கு. எப்போதுமே எப்படி ஒருத்தனுக்கு பிராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதவன் எப்படி தியரிட்டிக்கலி குரு நினைக்க. ஏன்னா உங்களை மட்டும் சொல்ல ஜென்ரலாவே இப்போ நீங்க வந்துட்டு எனி ப்ரொஃபஷன் எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ வந்துட்டு மெடிக்கல் ப்ரொஃபசர்ஸ்லாம் கூட பீப்புள் ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட் இன்டு டீச்சிங் ஆர் எனி ப்ரொஃபசர்ஸ் ஃபார் தட் மேட்டர் அனாட்டமி கத்துறும் போது அவங்க ஆப்ரேஷனே பண்ணாம அதை எப்படி கரெக்டாக கத்துறாங்கன்னு எனக்கு புரியல. அது மாதிரி I would say your imagination is your teacher. எனக்கு வந்து சொல்றேன் நானு. I'll explain why also. I was very good at this because there used to be point where people used to be like, you know, hum log ka like in Hindi used to be like hum log ka lafda chal raha hai, like we want to sort this out, and I would advise them. I would be like do this, do that, stuff like that. Great. நீங்க எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல யோசிச்சு பாப்பீங்க. I got the point. நீங்க ஹிந்தி படம் நிறைய பாப்பீங்க தானே? சின்ன வயசுல ஹிந்தி படம் நிறைய பாப்பீங்களா? Hindi English. I know mostly dude. ஜி நம்ம ஊர்ல சிம்பு தனுஷ் படம் பார்த்து வந்தோம்டா. அவர் ரன்பீர் கபூர் அட்வைஸ் கொடுத்தாருன்னா அவர் தான் நமக்கு லவ் குரு ஆப்வியஸா. ரன்பீர் கபூர் என்னடா அட்வைஸ் கொடுத்தா? எனக்கு அதான்டா யோசிச்சு பாருங்க. एक्चुअली ஹிந்தி மூவிஸ்லாம் இருக்குல்ல, அவங்களோட செலிப்ரேட் பண்ணதே வந்து டேட்டிங் போணும், கெத்தா ஃபேன்சி காஸ்ட்ல போய் போணும். அப்படி எல்லாம் இல்ல. நான் ரியலிஸ்டிக்கா இருந்தேன். One thing that I clearly understood is, at least school life la I understood very early. I used to tell this to everyone. This was my philosophy, that any love in school is location based, location services based. நீ ஸ்கூல்ல கூட பாரு, a girl will go for a guy who is either in the same colony as us or same class as us. இல்ல இது வந்துட்டு obviously உங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய ஸ்கூல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எண்ட் ஆறதே அதனால தான். உங்களுக்கு ஸ்கூல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் you don't meet each other daily, இல்லனா அவங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே இருக்காது. அது ட்ரூ. லொகேஷன் பேசிஸ்ல தான் இருக்கு. So I would never go for something which would never last a long time. ஷாம் இப்போ ஒண்ணே ஒரு பொண்ணு பிடிச்சிருக்கலாம் 12th காலேஜ் போனதுனால அது கன்வெர்ட் ஆகாம அந்த பொண்ணு நீ இன்னும் ஒரு 2 மாசம் ஸ்கூல்ல படிச்சா உனக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணிருக்கலாம்.
அன்ஃபார்ச்சுனேட் இவ்வளோ வெயிட் பண்ணுறேன் 2 இயர்ஸ் வெயிட் பண்ணுறாரு எனக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட் அது. இது ரொம்ப ரொம்ப அன்ஃபார்ச்சுனேட். பட் ஆனாலும் எனக்கு இதை ஒத்துக்க முடியல ஜி. எனக்கு இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ஹேவிங் அ பர்சன் ஹூஸ் தியரிட்டிக்கலி அன் எக்ஸ்பர்ட் பட் ப்ராக்டிகல் அது நானா இருந்தா இப்போ நீங்க I don't know. Okay, so சரி இப்போ நீங்களே சொல்லுங்க. நீங்களே இப்போ யூஆர் கப்பல், யூஆர் லவர் பாய், ஓகேவா? நீங்க லவர் பாய், உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது, தட் யூஆர் ரிலேஷன்ஷிப், உங்களுக்கு பிரச்சனை வருது. will you go seek advice from a guy who has never been in a relationship? லைக் ஷாம், he might have perspectives that I might not know. I have the maturity and open mindedness to go to him. Okay, yeah, so he will come to me. நல்லா இருக்கு. Okay, I have a great advice ji. Cool. So even though I have never actually நம்ம எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? எங்கயோ ஸ்டார்ட் பண்ணோம். எங்கயோ கதையில ஆரம்பிச்சு சரி, we have a few more minutes. Okay, I will go for the last story. Wow. Okay, which will be transitioning to the next episode's theme a bit. Okay. Okay. அம்மாச்சி போஸ்ட் கிரெடிட் சீன்லாம் வைக்கிறீங்களா நீங்க இந்த மாதிரி தான்? Okay. How do I get over my boyfriend finding other women attractive? You can't. No, I think in every hey, இல்லடா, every healthy relationship will have this. The guy will feel another girls are attractive. Girls also can feel that the guy is attractive. யாரும் அது சொல்ல போறது இல்ல. ஆஞ்சலினா ஜூலியா கிடைச்சாலும் நம்ம இன்னொரு பொண்ணை பார்த்து அட்ராக்டிவா இருக்கான்னு யோசிப்போம். சரி. So I 23F have been with my boyfriend 25M John for a year. Okay. I like to think I'm pretty laid back when it comes to our relationship, but I do have an issue with the videos he sends me. Like I don't know. Okay. Sometimes up to multiple times a day he will send me videos, reels and TikToks of very conventionally attractive women pandering to their male audiences, from dressing like cat girls and meowing, saying generic phrases like good boy or whatever, but in a very ஒரு சின்ன ஒரு blur பண்ணிட்டாரு, அவரே பண்ணிட்டாரு. But in a very convenient male gaze way. The comments are all men losing their minds over the content, and John will send them to me saying, why does this turn me on? Okay. Okay. Fulla கேட்டுக்கோங்க, அதுக்கு அப்புறம் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கலாம். Or I agree with the comments. And the comments are just saying some of the most of the out of pocket borderline harassing shit. Now I want to be clear, John can find whatever he wants attractive as long as it's legal. Cool. But I find it super disrespectful to me and the relationship to flaunt it. அவன் ஷோ பண்றான், ஓ இப்படி இது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. I would never send videos of men who look nothing like him and thirst over them. Yeah. And it's been destroying me because I don't want to get mad at the women making the content, but I hate how much weird borderline fetish content he sends me. I just feel so guilty because I am starting to harbor negative emotions towards these girls too, who at the end of the day are simply working the system and taking advantage of lonely men. Yeah. Okay. Agreed. But I don't get why John would turn to this content. I do so much for him. Blur. இப்படிலாம் பண்ணியா? I give him emotional support. அந்த கணக்குலாம் வராதா? நீ இன்னைக்காவது இமோஷனல் சப்போர்ட்டா தேடி போற. ஹலோ, நல்ல green flag நானு. என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரிலாம் பேசிட்டு இருக்காதீங்க. சரியா? Okay. The one time I mentioned that I had a crush on a fictional character, he got moody and I had to apologize. சாருக்கு எரெக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷனா? Should we just break up or is it worth trying one last time? No, yes please. அவட மாதிரி ரெட் ஃபிளாக் நான் பார்த்ததே கிடையாது. கார்ட்டூன் அவ சொல்லிருப்பா ஹீமேன் பார்க்க நல்லா இருக்கான்னு சொல்லிருந்தா அதுக்கே அவன் சட்டி போட்டு நாடினா நல்லா இல்லையப்போ அதுல கேட்டிருக்கேன். இல்ல I'm just imagining இப்போ if she is telling do I look pretty in ஒரு pic காமிச்சா அத விட இத பாரு அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு ரிலீஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஜி he's perfect there. red சூரியன் இல்ல நான் I have a lot of friends who are in relationships and very healthy relationships தான். obviously the guys are telling மச்சான் அந்த பொண்ணு நல்லா இருக்கா, அந்த girls வந்து அந்த பையன் நல்லா இருக்கான். பட் அதுக்காக நான் அந்த பொண்ணு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கிட்டே போயிட்டு இவ்வளவு பேர் செமையா இருக்கு பாரு அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. அது கொஞ்சம் பச்சையா தெரியுது. she feels insecure-ன்றது still அவன் அப்படியே சென்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். அண்ட் அது போக எனக்கு இவனும் செம்மையா இருக்கான் பாரு அப்படின்னா இவனுக்கு இன்செக்யூரான ஈகோ ஹர்ட் ஆயிடுச்சு. உடனே அந்த மேல் இது எடுத்துட்டு கார்ட்டூன் கேரக்டருக்கு இந்த மாதிரி இல்லையா? நீங்க தான் ஹியூமன் சொன்னீங்க, அவ வந்து ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர். ஆமா, ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர். So ஃபிக்ஷனல் என்னவா இருக்க போகுது? ஓகே, if not for dramasல வரக்கூடிய பெண்ணா இருக்கு. It could be a character from a book as well. correct. Okay, ஹாரி பாட்டர் டர்ன் ஆன் பண்றானா அதுவும் பார்டர்லைன் பெடோஃபிலியாயா? அது 17 வயசுல முடிஞ்சிருது அந்த புக். ஏய் ஓகே, சோ தென் அந்த பொண்ணு தப்பு. ஹாரி பாட்டர் அவ ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர் அவ சொல்லிருக்க மாட்டேன். அப்ப அவரே ஆல்பஸ் டம்பிள்டோரா சொல்லிருப்பாங்க. லார்ட் ஆஃப் தி ரிங்ஸ் போ இல்லனா அது சின்ன பசங்க அவங்களா எல்ஜி மனுஷங்களே கிடையாது. அது இன்னும் பார்டர்லைன். அது வந்து அடுத்த ஸ்பீஷீஸ் லவ் பண்றது.
சரி அதுக்காக fiction எல்லாம் யோசிக்க வேணாயா? அதான். ஜுஜுட்சு கைசன் போ. Jujutsu. அது கூட Okay, fictional. Jojo, okay. இல்ல நீங்க ஒரு Gojo. முக்கியமான ஒரு I agree இல்ல நீங்க ஒரு with Gojo. முக்கியமான விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும். இந்த சட்டைக்கு எனக்கு சம்பந்தமே இல்ல. காமிக் புக் சட்டையை போட்டு வர சொன்னீங்க, என்ன போட்டுக்கிட்டு வந்தேன் இந்த சட்டையை. Okay, ஜி இல்ல ஜி she should definitely break up. இல்ல நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா திருப்பி கொடுத்துட்டு தான் I think she should instigate him for the next 6 months saying இவன் கியூட்டா இருக்கான் பாரு, அவன் கியூட்டா இருக்கான் பாரு, இன்ஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு தான் she should. இல்ல அப்ப வந்து he'll instantly blame her, no, and he'll be like பண்ணட்டும்ன்றேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஆளை என்ன ப்ளேம் பண்ண எனக்கு பரவாயில்லன்ற. no matter what, choose peace ultimately. That's நீங்க my அந்த thing. கேட்டகரியா ஜி, நீங்க? அவளுக்கு பீஸ் கொடுக்க கூடாது ஜி. அவளுக்கு செக்கச்சி வந்த வானம் ஜி. சாவுக்கும் மேல ஏதாவது அதுக்கும் மேல ஏதாவது எவ்வளவு கொடுத்து சிவப்பா ஒரு ரெட் ஃபிளாக் இருக்க முடியும் அந்த மாதிரி அவன் ஜி. அவனுக்கு வந்து ஒரு ஷாம் யோசிக்க. சரி இப்போ what you are telling is அவனே ஒரு red flag, she should go to the lowest point of being a red flag herself to him. இல்ல இல்ல Yeah, yeah, அந்த yeah. அப்போ அவனுக்கு இவளுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? no, she is a red flag only to him ல. அவனோட அவன் ஏத பண்றானோ அப்பதான் அவன் அடுத்த பொண்ணுகிட்டயாவது அவன் கொஞ்சம் ஜெனியூனா இருப்பான்ற ஒரு. எப்படி ஜி நீங்க வந்து ஒருத்தனை இதுவே கொடுக்காம அவர் யோசிக்கிறாரு, நான் ஒரு லவ் குரு என்கிட்ட இப்படி ரெண்டு டாக்ஸிக் மேல்ஸ். this is an interesting peace is perspective. a good option ஜி. சரி பட் war மாதிரி தான். you can't get peace without violence sometimes. உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிவெஞ்ச் எதுன்னு தெரியுமா? ரிவெஞ்ச் தான். ரிவெஞ்ச் இஸ் தி revenge பெஸ்ட் is the ரிவெஞ்ச். best ரிவெஞ்ச் இஸ் தி revenge பெஸ்ட் actually. ரிவெஞ்ச். நீ எப்படி ஜி அவன் இவ்ளோ பண்ணதுக்கு அப்புறமா I am the mistake in the relationship டா, just end it peacefully அப்படினு சொல்லிட்டா அவன் நினைச்சுப்பான் நம்ம அவன் தப்பே இல்ல, அடுத்த No, பொண்ணு I தான். agree. He needs to change. He needs to at some point change so that it doesn't hurt more people. யாராவதுன்றீங்க, நம்மளே சேஞ்ச் பண்ணி விட்டு போவோன்ற. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த பையனுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் அடுத்த பொண்ணே கிடைக்காது ஜி. இவ்ளோ இதுவா இருக்கும்போது இந்த பொண்ணு தான் கொஞ்சம் மக்கா இருந்திருக்குது, ஈஸியா போய் விழுந்துட்டு இருக்குது. தனது குமுறல்களை இங்கு பதிவு பண்ணிக்கிறார் சுமார் கொஞ்சம். ஜி பட் ஸ்டில் he needs some. இல்ல இப்ப நீங்களா இருந்தா நீங்க அந்த பொண்ணா இருந்தா என்ன பண்ணிருப்பீங்க? you'll just break up and be like sorry this is not working out for me ன்னு சொல்லிட்டு போயிருப்பீங்க. Cool. Yeah. I want to maintain my peace. I don't want someone to, if I can maintain a good image in front of that person, or if I can see that person has a decent image of me, cool. Okay. But I don't want to instigate and then spoil my image But in front of that person. isn't that borderline people? Isn't that borderline? இல்ல you just want to that be is good people in everyone pleasing. good That books. is people pleasing technically. Sort of people pleasing. It's not so good. நானுமே people pleaser தான் most of the times. இங்க தான் அப்படி கொஞ்சம் ரகடா பேசிக்கிட்டு இருப்பேன். Still இப்போ பேசுறது ரகடா. I thought I'm a red flag Arjun Reddy guy. I'm a பூக்கியா போ. மைக் பாடும்போது கேர்ஃபுல். ஓகே ஜி இல்ல people pleaser இருக்கலாம், but not to an extent where people உங்களை யூஸ் பண்ற people கிட்ட நீங்க people pleaser இருக்கிறது வந்து என்ன கேட்டா கரெக்ட்டே கிடையாது. பாருங்க pearls of wisdom விழுது பாருங்க, புடிச்சுக்கோங்க. Actually I'm a Buddha. இல்ல அது I understand. Recently I got to that point where I understood that it's not necessarily I have to be nice to not about nice. I have to be good or overly good to everyone. Yeah, definitely. Especially in this situation கூட வெச்சா she shouldn't take shit back. இவன் அப்படி ட்ரீட் பண்ணா she should just be like இதுன்னு சொல்லிட்டு. நான் இப்ப பேசுறதெல்லாம் பார்த்தா இவன் பரவாயில்ல, இவன் ரொம்ப கரெக்டா enlightened human being. No, I'm just advising for myself. If they are அதுதான் சொன்ன கீழ if they are treating us இவர் பெரிய மியூசிக் டைரக்டர், கையாட்டாம பேசுறாங்க. அவங்க நம்மள பேடா ட்ரீட் பண்ணாங்கன்னா you can treat them bad. இல்ல அதுக்காக நான் இந்த அளவுக்கு சொல்ல மாட்டேன். அதுதான் சொல்றேன் நானு. இல்ல ஒரு ரேஷனலைஸ்டா ஒரு ரிவெஞ்ச் எடுத்துட்டு நான் போய்டுவேன். கண்டிப்பா ஒரு 2 மாசத்துக்காவது that only gives you peace ஜி. நீங்க நினைக்கிறீங்களா நம்ம அவன் வாழ்க்கையில நம்ம நல்லாவே இருந்துட்டு போயிட்டோம் பாரு, I am a good character in everyone's book அப்படி நினைக்கிறீங்க. அப்படி நடக்கும்போது நீங்க செல்ஃப் சம்பதேஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. நான் நல்லவனாவே இருக்கேனே, என்ன அடிச்சு ஓடுறாங்களே அப்படின்னு. you will play the victim card after some time. ஓகேவா? It's bad for you actually. என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்க ஒரு குட்டி ரிவெஞ்ச் அவனுக்கு அவனி ஃபீல் பண்ண கெத்தா வந்தம் பாரு, ரத்தமே வராம ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடணும் அப்படின்னு அந்த ஜெனிலியா வேண்டிப்பாளே அந்த மாதிரி ஒரு ஹாசினித்தனமா தான் பண்ணிட்டு போயிடுங்க. ஒரு எறும்பு அவன கடிக்கணும், கட்டெரும்பு கடிக்கணும் அவன. ஐயோ தலைமை இப்ப செட்டுக்குள்ள. இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா அவனுக்கு கெடுதல் நினைக்கிற தப்பில்லை ஜி actually. So this is, we have the answer to this. The last question I would ask, because we went schooling போகும்போது the only time we will ever go back to the schooling phase is when we have our kids. Okay. What is your perspective about having kids? That's the last question. Deep. Yeah. having kids are growing kids are having kids. I mean the difference being, should it be நானே reproduce பண்ணி வர kids இல்லனா adopting is also including under having? Adopting everything. Yeah, then definitely yes. That still counts as your kid. அதான் கேக்குறேன். Any day kids. So what is your perspective? How will you be as a parent? I think I will be better than my parents, but definitely for that kid I will not be the better parent. அது எனக்கு ஒரு மென்டாலிட்டி. அது இல்ல எவ்ரி ஜெனரேஷன் நம்மளோட தாத்தா வந்து நம்ம அப்பாக்கு ஒரு மாதிரி பண்ணிருப்பாரு, எங்க அப்பனோட நான் கெத்தா பண்றேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு
அவங்க அதே மாதிரி தான் எங்க அப்பாவும் எனக்கு வந்து எங்க அப்பாவோட நான் கெத்தா பண்ண நினைச்சு தான் பண்ணிருப்பாரு. பட் ஸ்டில் நம்ம ஃபால்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம அப்பா மேல. அந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் சிமிலர்லி என் கிட்ட என் மேல ஃபால்ஸ் கண்டுபிடிச்சாலும் கண்டிப்பா இருக்கும். yeah but still நிறைய இல்ல. இப்போ for for instance when did you get your first smartphone? Smartphone. Okay, I thought phone. Smartphone would be 8th, 9th. 9th. அதுவே நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க டிலேட் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் as very personal opinion, I would not get my child a smartphone till he or she is mature enough, I feel, because we are looking at the cases. இப்போ வந்துட்டு எவ்வளோ கோலரா ஆகும் ஸ்மார்ட் ஃபோனால அப்படின்னு. அதனால இந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்சஸ் பிலீவ்ஸ் இருக்கும்போது நீ ஆப்வியஸா ஒரு வில்லனா தான் ஆக போற. பிகாஸ் மல்டி பேரண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கெட் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் ஃபார் தேர் கிட்ஸ். அந்த செட்ல நீ ஒரு பூமரா தான் இருக்க போற. அப்படி இருக்கும்போது நான் பெட்டு கட்டுறேன் அவன் பையன் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஃபோன் நோண்டிட்டு இருப்பான். செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஏன் போன் என்ன நோண்டிட்டு இருப்பான்? என்னோட பேங்க் பேலன்ஸ் காலி பண்ணி அவனோட சொந்த ஃபோன் நோண்ட மாட்டான்னு சொல்ற. சொந்த ஃபோன் வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன்றேன். பட் உன் ஃபோன் இருக்கும்ல. என் ஃபோன் ஓகே of course. நீ ட்ரெயின்ல போய் எங்க வேணா போ, டேப்லெட் ஃபோன் அப்படியே இல்ல. எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா நேத்திக்கு கனிமா பண்ணி ரெட்ரோ படம் பார்த்தேன். கனிமா பாட்டப்போ அந்த பேபி ஷார்க் பாட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு சைடுல. நான் குழந்தை அப்பதான் தூங்குமா. இதுக்கட தியேட்டர் கொண்டு வந்து தூங்க வைக்கிறீங்க குழந்தைய? ஓகே யா ஓகே இது அண்ட் வேலிட் பாயிண்ட். இப்போ நானே வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன் ஃபோனை. I feel like to an extent when they are capable of Namma when we were 9 10th we were 15 14 14 15 at 14 15 if we get them a phone or the thing, then they're mature enough to realize the importance of it. Okay, let's see. இந்த பாட்காஸ்ட் வந்து ஒரு 8 years கழிச்சு நான் ரீவாட்ச் பண்ணுவேன். அப்ப I guess you guys will have kids. எனக்கு தெரிஞ்ச அப்பவே அவங்க எல்லாரும் கையில ஃபோன் இருக்கும். Dude, I have a full-fledged plan of like going off the grid with my kid. Off the grid na? No internet, no social media, no nothing. He will make a documentary out of you, bro. என்ன டார்சன் father அப்படி டார்சன் வளக்க போறியா? I'll be the first you. I'll end it with this. My plan is basically to have a kid and to raise him on a farmhouse sort of a environment where I teach him everything from horseback riding to fishing to farming, every life skill. அது குழந்தையா பாகுபலியா அது எல்லாமே கத்தறேன். இப்போ if I drop that kid randomly on an island, I can be sure that next few years he can survive on his own without any help. Who is going to drop him on island? இல்ல extreme scenario சொல்றேன் நான். So I'll prepare my kid for everything, but I'll also do other skills like art, music, dance, everything. I'll be training the kid for that. I wanted to homeschool. உனக்கும் எங்க அம்மாக்கு வித்தியாசமே இல்லை. எங்க அம்மா அபாகஸ் கிளாஸ், வயலின் கிளாஸ் இப்படிதான் சேர்த்து விட்டாங்க. எதுவுமே எனக்கு அந்த மாதிரி சிட்டிலேயே வளர்க்க மாட்டேன் குழந்தைய. in pure nature அவ்வளவுதான். When they get to like 15 16 then I'll obviously they'll have social life, they'll be meeting other people as well, but it'll be more of a people who are involved with nature. மெய்யழகன் படம் மாதிரி எடுக்க போறேன்ற நீ லைஃப். மெய்யழகன்ல அப்படியே ஹோல்சமா மை கிட் இஸ் எமோஷனலி பிரில்லியன்ட். அவ்வளோதான். அவனுக்கு வந்து அடுத்த ஹியூமன்ஸை மதிக்க தெரிஞ்சா போதும். எனக்கு மற்றவங்க ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது, நீயும் ஹர்ட் ஆகிக்க கூடாது. அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு பிரில்லியன்ட்டா வாழ்த்துட்டா ஐ எம் ஹாப்பி. ரீல் கிடைச்சதுயா இல்ல. so my idea is that to at that level they should not be dependent on technology so much that you phone இல்லனா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. so I don't want them to be reliant on the internet as well. The whole generation is connected. Why do you want to separate your kid alone? I want to make them stronger. Yeah. By every generation born, they're born weaker because they have so many distractions and so many other stuff. My kid will be strong. I'll be confident that once I put them out in the world, college படிக்கணும், whatever they want to study, let them study. Maybe. But they will do good things. They will do right things because I've taught them good morals and they are strong on their survival skills, which is very important. இப்போ நான் வந்து உன்னை வந்து காட்டுல போட்டு சர்வை பண்ணியாயா? நான் எதுக்கியா காடுக்கு போனேன் சொல்றேன் நான். போட்டு வராயா எவ்வளவு மாரல் சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. சே இல்ல ஜி. பட் யா குட் தான். பட் I know it's a bit extreme. கொஞ்சம் குறைச்சு ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் ஜி. ஒன்னு அவன் பையன் வந்து ஏதோ டார்சன் மாதிரி கெத்தா பொழைச்சுப்பான், இல்லனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு ரெடிட்ல போஸ்ட் போடுவாரு, am I an asshole for putting my kid in this situation அப்படின்ற மாதிரி நீங்க for putting my school in son in boy school all animals forest ஒரு animal, am I an asshole for raising my child as a wild animal அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க போடுவீங்க ஜி. பாப்போம் what the future holds. Thank you guys for coming. This is a wonderful first episode of VinSanity. Thank you guys for watching. Do follow us on Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. No, X, sorry. Reddit as well. Okay. And we'll see you in the next episode.